ब्रेक तो बाद तुहाडा सब दा बहुत बहुत स्वागत है। थर्ड वाले सैगमेंट विच थर्ड वाला इशू सी वो ये सी कि तुर्की अते कुर्दां दी झड़प सदका बहुत खून डुलेगा अते शरणार्थी वधणगे। सो हुण आपां गलबात करांगे रूह दी खुराक गुरबाणी विचार दी। सो असीं चाहांगे कि तुसीं साडे नाल इसे तरह ही जुड़े रहना। थैंक यू सो मच जी। डॉक्टर साहब की कहना चाहोगे? देखो वीरवार के प्रोग्राम च असीं उन्हां भगतां दी बाणी ते विचार करते हैं जिहड़ी बाणी गुरु ग्रंथ साहब जी विच दर्ज है जी। और पिछले पीरियड च असीं भगत तरलोचन जी, भगत धन्ना जी, भगत नामदेव जी, भगत रविदास जी इन्हां दी बाणी विचारी है। अज दा शब्द ये इक्को एक शब्द है भगत पीपा जी का गुरु ग्रंथ साहब जी के अंदर और गुरु ग्रंथ साहब जी के अंग 695 के उत्ते ये सुभायमान है। और भगत पीपा जी बारे जिहड़ी जानकारी है अड अड इतिहासक सोर्सिस वो बेशक मकालफ होए जां दूसरे बाद दे होण उहदे च काफ़ी जिहड़ा है वो डिफरेंस ऑफ ओपीनियन है अड अड उन्हां दा ईवन पैदाइश की सदी भी और प्लेस भी, लेकिन जिहदे ते एक कंसैंसस है लगभग उन्हां दा जन्म जिहड़ा गगरोन झालावाड़ राजस्थान दे विच होया और 1425 च उन्हां दा जन्म हुंदा है। और इस बारे सारे सहमत ने कि वो एक जिहड़ा जन्म करके ही राजे सन, राजे दे पुत्र सी, खुद भी राजा बने, लेकिन मन दे विच वैराग सी, सच नूं जानण दी चाहना सी कि जीवन दा सच की है, अल्टीमेट ट्रूथ की है। और ज़ाहिर है कि जदों तुहानूं इस किस्म दी तलब हुंदी है, इस किस्म की जगियासा हुंदी है तो फिर कई बार तुसीं सब कुछ छड़ छड़ा के, क्योंकि उस खिते दे विच ये जिहड़ा मैंडिकेंट्स जिन्होंने एक लफज दे विच अंग्रेजी कहा जाता है, पर असी जे कहना होए कि साधु योगी सरेवरे सरेवड़े इस किस्म का जिहड़े बहुत सारे और इस तो इलावा भी बुद्धियां दे मंक भिक्षु जैनियां दे अपना इस किस्म का खलारा इन्हां दा काफ़ी रहा है। और ये एक रुझान काफ़ी खास तौर पर जो असी जोग मत के हवाले नाल भी देखते हैं, साडा पंजाब भी एक वड्डा इन्हां दा खिता सी, हैडकुआटर सी, अजे भी टिल्ला जोगियां जिहड़ा लैंदे पंजाब दे विच जिस दे नाल फिर सारा रांझा भी उत्थे जांदा है। और ये पंजाब दे तुसीं आम पंजाबी जबान दे विच भी अजे तुसीं बहुत सारी जिहदे जोगी लफज रैफर हो के बोलियां ने जां गलबात है। सो इस तरह ये जिहड़े भगत पीपा जी बने जिन्हां नूं सन्मान दे नाल असीं जदों इस धनासरी बाणी भगतां की दे अड अड शब्द ने तो इन्हां दे शुरू होने तो पहला पीपा लिखा हुआ जिहड़ा इक्को एक शब्द गुरु ग्रंथ साहब च है। और एक जिहड़ा साधन है वो पॉइंट आउट करता है कि भी ये अल्टीमेटली हालां मूर्ति पूजा तो सी जिवें असीं कहा भी वो 13वीं 14वीं सदी च इन्होंने स्टैबलिश होर भी कर दी रामायण के नाल रामचंद्र और कृष्ण और ये सारा जिहड़ा पोस्ट वैदिक पीरीयड वेदां शास्त्रां उपनिषद बहुत बाद मूर्ति पूजा पुराणा दे नाल शुरू हुंदी है। और जिहड़े उस पासे सी उत्थों जदों नहीं तुहाडे अंदर दी जिग्यासा तृप्त हुंदी फिर तुसीं तुर पे लभण। और एक सोर्स है कि जिहड़े रामानंद जिहड़े उस वेले वैष्णव मत दे ही धारनी सी पर जिहड़ी है निर्गुण वल भी भगती का मार्ग और उस पासे तुर पे सी, भगत कबीर जी रविदास जी नाल भी उन्हां दा संबंध जुड़दा है, उन्हां दी शरण च गए और अल्टीमेटली वो निर्गुण वाला है। हुण जिहड़ा उन्हां दा इक्को एक शब्द इस धनासरी राग दे विच है बड़ा अहम शब्द है। और बहुत बार असीं जदों देखते हैं, हालांकि इहदे च कोई शक नहीं है कि इंटरप्रटेशन हर एक दी अपो अपने ढंग नाल हुंदी है, पर मैनूं हमेशा ये लगता है कि जिहड़ा गुरु साहबान दा कॉन्सैप्ट है कि ये जग सच्चे की है कोठड़ी सच्चे का विश्वास कि ये क्रिएशन तो रब दी है, कृत कादर दी है ते कादर सच है, आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच। ते उस क्रिएशन नूं किवें झूठ जां मिथ कहा जा सकदा है जिहड़ा थॉट ब्राह्मणवाद ने किसी हद तक जैन बुद्ध और बाकी परंपरावां चो आया। सो जदों ह्यूमन बॉडी की गल आई, जिस ह्यूमन बॉडी दे विच रब आप बैठा है, सारी गुरबाणी इस गल की टेस्टीमनी है कि ये जिहड़ी सारी क्रिएशन है सगल समग्री तुमरे सूत्रधारी कि उस थ्रैड दे विच सारी क्रिएशन यूनीवर्स अर्थ गैलैक्सीज कॉस्मोस सारा ब्रह्मांड सारी
ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕ੍ਰੀਏਸ਼ਨ ਹੈ ਉਸ ਧਾਗੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਬੰਨੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਹਿਊਮਨ ਬਾਡੀ ਹੈ, ਇਨਸਾਨੀ ਵਜੂਦ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬੜੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਉਸ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਔਰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਸੋ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਫੋਕਸ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਮਨੁੱਖਾ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਇਨਸਾਨੀ ਵਜੂਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਅਲਟੀਮੇਟ ਟਰੂਥ ਨੂੰ, ਉਸ ਰੱਬ ਨੂੰ ਰਿਅਲਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਕਿਤੇ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਾਹਰ ਕਿਆ ਢੂੰਡੇ ਭੈ ਕੀਆਂ ਦੇ ਸਲਾਈਆਂ ਨੈਣੀ ਭਾਵ ਕਾ ਕਰ ਸਿਗਾਰੋ ਤਾਂ ਸੁਹਾਗਣ ਜਾਣੀ ਹੈ ਲਾਗੀ ਜਾ ਸ਼ੌ ਧਰੇ ਪਿਆਰੋ। ਸੋ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਬਾਹਰ ਕੀ ਲੱਭਦਾ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਾਹੇ ਰੇ ਬਨ ਖੋਜਨ ਜਾਈ ਸਰਬ ਨਿਵਾਸੀ ਸਦਾ ਅਲੇਪਾ ਤੋਹੀ ਸੰਗ ਸਮਾਈ। ਤੂੰ ਕਿੱਧਰ ਚੱਲੇ? ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਸ ਹਿਊਮਨ ਬਾਡੀ ਨੂੰ ਨਕਾਰ ਕੇ ਕੋਝਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਿਰ ਮੂੰਹ ਮੁੰਨ ਕੇ ਸਿਰ 'ਚ ਸਵਾਹ ਪਾ ਕੇ ਤਾਂ ਕਿ ਈਵਨ ਉਸ ਇਨਸਾਨੀ ਵਜੂਦ ਦੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਵੀ ਨਾ ਹੋਏ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਖੜੀ ਸੀ। ਸਿੱਖ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੇ ਤਾਂ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ। ਸਿੰਘ ਦਸਤਾਰ ਸਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਬੀਬੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਸਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਦੀਵਾਨ ਸਜ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਖਾਲਸਾ ਸਜਿਆ ਤਜਿਆ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਤਿਆਰ ਬਰ ਤਿਆਰ ਖਾਲਸਾ, ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਰਾ ਹੀ ਉਹ ਬਿਊਟੀ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਹੈ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਇਸ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਈਵਨ ਹਿਊਮਨ ਬਾਡੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਾਣੀ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਸ ਦੇਹੀ ਕੋ ਸਿਮਰੈ ਦੇਵ ਸਾ ਦੇਹੀ ਭਜ ਹਰ ਕੀ ਸੇਵ। ਜਿਹੜੇ ਦੇਵਤੇ ਨੇ, ਐਂਜਲਸ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਚਾਹਨਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਨਸਾਨ ਬਣ ਜਾਈਏ। ਹੁਣ ਇਸ ਕਨਸੈਪਟ ਨੂੰ ਔਰ ਭਗਤ ਪੀਪਾ ਜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਬੜਾ ਸਿਗਨੀਫੀਕੈਂਟ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਸਫ਼ਰ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਬੁੱਤ ਪ੍ਰਸਤੀ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਜਦੋਂ ਉਸ ਅਲਟੀਮੇਟ ਟਰੂਥ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਜੂਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਤੇ ਭਗਤ ਜੀ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਾਇਓ ਦੇਵਾ ਕਾਇਓ ਦੇਵਲ ਕਾਇਓ ਜੰਗਮ ਜਾਤੀ ਕਾਇਓ ਧੂਪ ਦੀਪ ਨਈ ਬੇਦਾ ਕਾਇਓ ਪੂਜੋ ਪਾਤੀ ਕਾਇਆ ਬਹੁ ਖੰਡ ਖੋਜ ਤੇ ਨਵ ਨਿਦ ਪਾਈ ਨਾ ਕਛ ਆਇਓ ਨਾ ਕਛ ਜਾਇਬੋ ਨਾ ਕਛ ਆਇਬੋ ਨਾ ਕਛ ਜਾਇਬੋ ਰਾਮ ਕੀ ਦੁਹਾਈ ਰਹਾਓ ਜੋ ਬ੍ਰਹਮੰਡੇ ਸੋਈ ਪਿੰਡੇ ਜੋ ਖੋਜੈ ਸੋ ਪਾਵੈ ਪੀਪਾ ਪ੍ਰਣਵੈ ਪਰਮ ਤਤ ਹੈ ਸਤਗੁਰ ਹੋਏ ਲਖਾਵੇ। ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਇੰਟਰਪ੍ਰੀਟੇਸ਼ਨ ਦਾ ਹੈ ਮਰਕਜ਼ ਕਿ ਰਹਾਉ ਦੀ ਤੁਕ ਸੈਂਟਰਲ ਨੁਕਤਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸ਼ਬਦ ਦਾ, ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰਾਗੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਜਾਂ ਰਬਾਬੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਕੀਰਤਨੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਗਾਇਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਹ ਉਸ ਰਹਾਉ ਦੀ ਤੁਕ ਨੂੰ ਸਥਾਈ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸਨ ਤਾਂ ਕਿ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਫੋਕਸ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਏ। ਬਾਕੀ ਸ਼ਬਦ ਉਹਦੀ ਇੰਟਰਪ੍ਰੀਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਜਾਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਰਹਾਉ ਦੀ ਤੁਕ ਹੈ ਕਾਇਆ ਬਹੁ ਖੰਡ ਖੋਜ ਤੇ ਨਵ ਨਿਦ ਪਾਈ। ਇਹ ਹੁਣ ਕਾਇਆ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਬਾਡੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਦੀ ਭਟਕਣ, ਸਾਰੇ ਖੰਡਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਭਟਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸਮਝ ਆਈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ 9 ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਔਰ ਡੱਡ ਕੋਈ ਸੋਨਾ ਹੀਰੇ ਚਾਂਦੀ ਵੀ ਇਹ ਸਾਰੇ ਹੀ 9 ਖਜ਼ਾਨੇ ਤੇ ਇਸ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨੇ, ਕਿਤੇ ਬਾਹਰ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਬਾਹਰ ਕਿਆ ਢੂੰਡੇ, ਬਾਹਰ ਲੱਭਣ ਦੀ ਕਾਇਆ ਬਹੁ ਖੰਡ ਖੋਜ ਤੇ ਨਵਨਿਧ ਪਾਈ ਨਾ ਕਛ ਆਇਬੋ ਨਾ ਕਛ ਜਾਇਬੋ ਰਾਮ ਕੀ ਦੁਹਾਈ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਰਮੇ ਹੋਏ ਦੀ ਹੈ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਖੌਫ ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦ ਨੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਅੰਦਰ ਮਨ ਟਿਕ ਗਿਆ, ਉਸ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮਿਕਤਾ ਅਲਟੀਮੇਟ ਟਰੂਥ ਦੀ ਰਿਅਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਫਿਰ ਕੋਈ ਭਟਕਣ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਨਾ ਕਛ ਆਇਬੋ ਨਾ ਕਛ ਜਾਇਬੋ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਦੁਹਾਈ ਹੈ ਕਿ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰਾ ਇੱਕੋ ਹੈ, ਇੱਕੋ ਹੈ ਭਾਈ ਇੱਕੋ ਹੈ। ਫਿਰ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਭਨਾ ਜੀਆਂ ਕਾ ਇੱਕ ਦਾਤਾ ਸੋ ਮੈਂ ਮੈਨੂੰ ਭੁੱਲੇ ਨਾ। ਔਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰਹੇ ਇਹ ਕਨਸੈਪਟ ਉਸ ਇੱਕ ਥਾਟ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਦਾਂਤ ਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਉਸ ਨਾਲੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵੀ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਸੈਕਟ ਆਇਆ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਅਹਮ ਬ੍ਰਹਮਾ ਅਸਤੀ, ਕਿ ਮੈਂ ਹੀ ਰੱਬ ਹਾਂ। ਔਰ ਇਹ ਇਸ ਨਾਲੋਂ ਇਹ ਉਸ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰ ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਦੁਹਾਈ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਰਾਮ ਕੀ ਦੁਹਾਈ, ਉਸ ਰਮੇ ਹੋਏ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਦੁਹਾਈ ਹੈ। ਕੁਛ ਆਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਨਹੀਂ, ਸਭ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ
ਇਸ ਕਾਇਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਸਿਮਟਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਨਸਾਨੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਇਸ ਅਲਟੀਮੇਟ ਟਰੂਥ ਨੂੰ ਜਾਣਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਉਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਸਰੀਰ ਹੀ ਦੇਵ ਹੈ, ਦੇਵਤਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹੀ ਦੇਵਲ ਹੈ। ਹੁਣ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਦੇਵਾਲਯ, ਆਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਟਿਕਾਣਾ, ਰਿਫਿਊਜ, ਜਿੱਥੇ ਦੇਵ ਮੰਦਰ, ਕਿ ਇਹ ਸਰੀਰ ਹੀ ਦੇਵਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਰੀਰ ਖੁਦ ਹੀ ਮੰਦਰ ਹੈ। ਕਾਇਓ ਜੰਗਮ ਜਾਤੀ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਦੇ ਪੁਜਾਰੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੰਗਮ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਜੋਗੀਆਂ ਦੇ ਅੱਡ-ਅੱਡ ਫਿਰਕੇ, ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਅੱਡ-ਅੱਡ ਜੋਗੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਈ ਪੰਥੀ ਸਗਲ ਜਮਾਤੀ ਮਨ ਜੀਤੈ ਜਗਜੀਤ ਇਸ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਫਰਮਾਇਆ ਸੀ। ਆਈ ਪੰਥ ਉਹਨਾਂ ਜੋਗੀਆਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚਾ 22 ਪੰਥਾਂ ਚੋਂ ਸੀ, 12 ਫਿਰਕਿਆਂ ਚੋਂ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਭਗਤ ਪੀਪਾ ਜੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਭਾਈ ਮੇਰਾ ਸਰੀਰ ਹੀ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸ਼ਿਵ ਉਪਾਸ਼ਕ ਜਿਨੇ ਜੋਗੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਟਿਕਾਣਾ ਹੈ। ਕਾਇਓ ਧੂਪ ਦੀਪ ਨਹੀਂ ਬੇਦਾ। ਠਾਕਰ ਦੀ ਪੂਜਾ ਦੇ ਲਈ ਧੂਫ ਤਖਾਣਾ, ਉਸ ਦੇ ਅੱਗੇ ਨੈਵੇਦਾ, ਦੁੱਧ ਦੀ ਖੀਰ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਖਾਸ ਅੰਦਾਜ਼ ਨੂੰ ਨੈਵੇਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਇਹ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਕਿ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਉਹੀ ਮੇਰੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅਲਟੀਮੇਟ ਟਰੂਥ ਹੈ, ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੋਈ ਨੈਵੇਦਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ, ਕੋਈ ਧੂਪ ਦੀਪ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ। ਕਾਇਓ ਪੂਜੋ ਪਾਤੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਦੀ ਪੂਜਾ ਦੇ ਲਈ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀਆਂ ਪੱਤੀਆਂ ਔਰ ਨਾਜ਼ੁਕ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੱਤੀਆਂ ਰੱਖੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਸਭ ਸਰੀਰ ਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਰਹਾਉ ਦੀ ਤੁਕ ਮੈਂ ਆਲਰੇਡੀ ਵਿਚਾਰ ਲਈ ਹੈ। ਔਰ ਅਖੀਰ 'ਚ ਜੋ ਬ੍ਰਹਮੰਡੇ ਸੋਈ ਪਿੰਡੇ, ਜੋ ਖੋਜੈ ਸੋ ਪਾਵੇ, ਪੀਪਾ ਪ੍ਰਣਵੈ ਪਰਮ ਤਤ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰ ਹੋਏ ਲਖਾਵੇ। ਕਿ ਜੋ ਸਾਰੇ ਬ੍ਰਹਮੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਕਾਇਨਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਉਹੀ ਪਿੰਡੇ 'ਚ ਹੈ। ਕਿ ਬਾਡੀ, ਹਿਊਮਨ ਬਾਡੀ ਉਹ ਸੈਂਟਰ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਕਾਇਨਾਤ ਦਾ ਸੈਂਟਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਰੱਬ ਨੇ ਇਸ ਵਜੂਦ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਰੱਬ ਅੰਦਰ ਘਟ ਘਟ ਕੇ ਅੰਤਰ ਕੀ ਜਾਣਤ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਭਲੇ ਬੁਰੇ ਕੀ ਪੀਰ ਪਛਾਨਤ, ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਹਿਰਦਿਆਂ 'ਚ ਹੈ। ਸੋ ਸੂਤਰ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹੈ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਸਾਰੇ ਪਰੋਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਹਿਊਮਨ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਸੱਚ ਨੂੰ ਰਿਅਲਾਈਜ਼ ਕਰੀਏ। ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਪਸ਼ੂ ਆਪਣਾ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸੇ ਸਾਈਕਲ 'ਚ ਪਸ਼ੂ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸੋਚਣ ਦੀ, ਰਾਈਟ ਰੋਂਗ ਕਰਨ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਸਾਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਵਿਵੇਕ ਬੁੱਧ ਤਾਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਰੱਬ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗਲਤ ਔਰ ਠੀਕ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਔਰ ਭਗਤ ਪੀਪਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਭਾਈ ਮੈਂ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਪਰਮ ਤੱਤ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਿਹੜਾ ਅਲਟੀਮੇਟ ਟਰੂਥ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰ ਹੋਏ ਲਖਾਵੇ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਲਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਰਿਅਲਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਸਮਝ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਬ੍ਰਹਮੰਡੇ ਸੋਈ ਪਿੰਡੇ। ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਭਟਕਣਾ ਦੀ, ਕੋਈ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦੇ ਮਗਰ, ਕੋਈ ਜੋਗੀ ਦੇ ਮਗਰ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਫਰੋਡੀਏ ਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਲ ਇਕਮਿਕ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਦੇ ਅਹਿਮ ਇਸ਼ੂ ਤੇ ਅੱਜ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਵੀਅਰਸ ਕੋਲ ਨੇ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਵੀਅਰਸ, ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਸਮਾਂ ਇੱਥੇ ਸਮਾਪਤ ਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਤੇ ਸੁਝਾਅ ਸਾਨੂੰ ਭੇਜਣਾ ਭੁੱਲਣਾ। ਸਾਡੇ ਇਸ ਪਤੇ ਤੇ SOS@tv84.tv ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਨਮੁਖ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਆਗਿਆ ਦਿਓ। ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ TV84। ਬੁਲਾ ਦਿਓ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਰੱਬ ਰਾਖਾ।